لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا مسلمين من حواس خواسهم في خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد نقرأ كتاب بدور السعادة لسيد الحبيب محمد أمين بن إدروس بن شيخ أبو بكر سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا الله بعلومه في الدارين اللهم آمين إلى أن قال فائدة إلى أن قال فائدة الجمع بين الزوجات satu faidah yaitu al-jam'u bainaz zaujat, mengumpulkan antara beberapa istri. Artinya di sini membicarakan tentang hukumnya orang yang menikah lebih dari satu. Yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i zaujatin. Boleh hukumnya bagi lelaki yang merdeka, artinya bukan budak, ayya jama'a baina arba'i zaujatin ayya jama'a baina arba'i zaujatin, itu mengumpulkan antara 4 istri. Artinya boleh hukumnya menikah maksimal sampai 4 istri. Maksimal. Boleh. Hukumnya boleh. Tidak dilarang, tidak diperintah, itu boleh. Bisyarti al-adalati bainahunna. Kebolehan tersebut diikat dengan syarat al-adalati bainahunna. Dengan syarat bisa berlaku adil di antara mereka, di antara perempuan-perempuan tersebut. Liqaulillahi ta'ala, kebolehan ini berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka menikahlah kalian terhadap perempuan yang kalian cintai dari perempuan-perempuan tersebut, masna wa thulatha wa ruba'. Pendapat yang masyhur, masna ini diartikan 2, thulatha 3, wa ruba' dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1, fawahidatan, maka cukup 1. Dan kebolehan menikah lebih dari 1 juga berdasarkan hadisnya Rasulullah, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ghailan, karena Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Ghailan, wa qad aslama wa tahtahu 10 niswatin, di mana Ghailan ini ketika masuk Islam dia memiliki 10 istri. Dia masuk Islam, istrinya 10. Maka ketika setelah masuk Islam, Nabi mengatakan kepada Ghailan,
radhiyallahu an. Kata Nabi, amsik arba'an wa fariq sairahunna. Amsik arba'an, peganglah yang 4, wa fariq sairahunna, dan lepaskan sisanya. Jadi dari sini ulama memahami bahwa maksimal itu orang menikah itu dengan 4 perempuan. Lebih dari 4 tidak diperbolehkan. Fa idzam tana'a dzalika fid dawam fala an yamtani'a fil ibtida'i bil aula. Wa hadzal haditsu mubayyinun lil muradi minal ayah. Nah, hadis ini sebagai penjelas daripada ayat yang mengatakan masna wa salasa wa thulatha wa ruba. Jadi dijelaskan dalam hadis ini ketika Nabi memerintahkan kepada seorang sahabat yang namanya Ghailan untuk menceraikan sisa dari atau selebihnya dari 4 istri yang dia miliki. Wa huwa ayyanki hasnataini, yaitu penjelasan dari hadis tersebut yang menjelaskan ayat yang tadi dibaca, ayyankiha isnataini, yaitu seorang menikah 2, au salasatan atau 3, au arba'atan atau 4, wala yajma'u wala yajma'u wa qadin aqada al-ijma'u ala adami ziyadati ala al-arba'i lil hurri. Dan ulama sudah mengkonsensus, mengijma' bahwa tidak boleh lebih bagi seorang lelaki yang merdeka, tidak boleh lebih dari 4. Ini berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Wa li ghairihi 'abdan kana aw muba'adhan. Kalau laki-laki itu bukan orang yang merdeka, siapa berarti orang yang bukan orang yang merdeka? Ada kalanya dia budak laki-laki, au muba'adhan, atau budak muba'ad. Budak muba'ad ini setengah merdeka, setengah budak. Bagaimana budak muba'ad ini? Dia seorang budak, kemudian dia ingin merdeka. Dia bilang kepada tuannya, saya ingin merdeka, berapa saya harus bayar sampai saya bisa merdeka? Kemudian tuannya bilang, ya sudah, kamu bayar sekian, 100 juta misalnya. Lalu ada kesepakatan bahwa 100 juta itu dibayar dengan angsuran, tiap bulan sekian, tiap bulan sekian. Dan si budak ini bekerja supaya bisa mendapatkan uang untuk mengangsur harga dia sampai dia bisa merdeka, sampai dia bisa melunasi. Maka di tengah-tengah angsuran ini, sebelum dia lunas, dia namanya muba'ad. Setengah budak karena belum lunas, setengah merdeka karena juga sudah dibayar sebagian. Nah, budak yang asli, yang murni 100% budak, atau yang muba'ad ini, dia kalau menikah berapa? Thintani faqat. Dia maksimal menikah dengan dua perempuan saja. Jadi yang 4 ini kalau laki-laki merdeka, panjenengan ini merdeka, Pak. Yang budak sekarang tidak ada. Tapi meskipun merdeka jangan macam-macam. Kalau di rumah nggak merdeka kalau di rumah. Kalau budak itu setengahnya laki-laki merdeka, maksimal 2. Gimana wong dia budak? Li ijma'is sahabah ala annal abda la yankihu aktsara minhuma. Ini bagi budak yang di maksimal 2 ini berdasarkan ijma' kesepakatan para sahabat, di mana para sahabatnya Rasulullah itu bersepakat sungguhnya budak itu tidaklah menikah lebih dari 2. Maksimal 2 kalau budak. Kalau laki-laki merdeka 4. Falau zada hurrun ala arba'in wa ghairuhu ala thintaini fi aqdin wahid batal al-aqdu fil jami'. Kalau menikah lebih dari 1 ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang merdeka dalam 1 akad, sekali akad langsung 4. Gimana? Saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dan fulanah binti fulanah. 1 akad langsung disebut 4 orang semua istrinya ini dalam satu majelis, 1 akad. Bagaimana? Batal al-aqdu fil jami'.
bukan 4 ya, lebih dari 4. Jadi kalau menikah lebih dari 4 kan maksimal 4. Ada orang menikah lebih dari 4, 5 misalnya. Tapi dalam satu akad disebutkan, dalam satu akadnya sekali langsung untuk 5 orang. Maka batalal aqdu fil jami', semuanya 5-5-nya itu batal, tidak sah. Pernikahannya enggak sah karena 5, maksimal 4, sedangkan akadnya langsung satu kali akad untuk 5 orang. Ini walaupun tidak ada, kan belum pernah nemu kita kayak begini. Tapi ulama itu sudah antisipasi, itu barangkali ada hukumnya seperti itu. Idz la yumkin al-jam'u, dan tidak mungkin ini untuk dikumpulkan, wala aulawiyata li ihdahunna 'alal baqiyat, dan tidak bisa dikatakan bahwa yang sah itu yang 4 ini, yang satu enggak sah. Enggak, semua punya status yang sama. Perempuan ini statusnya yang sama. Ketika ada orang menikah dengan 5 perempuan dalam satu kali akad, dalam satu kali qabiltu, maka itu 5-5-nya batal. Karena tidak bisa kita mengatakan yang A ini yang enggak batal. Enggak, apa bedanya A sama B sama C, statusnya sama sebagai perempuan. Sehingga 5-5-nya batal. Naam, in kana fihinna man yahrumu jam'uhu ka ukhtaini wa hunna khamsun aw sittun fi hurrin aw thalathun aw arba'un fi ghairi ikhtassa butlanu bihima. Nah, beda lagi kalau misalnya yang 5 perempuan ini satu kali akad, yang 2 perempuan kakak beradik, ya, yang 2 perempuan kakak beradik, yang 2 perempuan kakak beradik. Jadi yang 3 ini orang lain. Jadi 3 orang perempuan ini nggak ada hubungan apa-apa, dia orang lain. Yang 2 kakak beradik dinikah dalam satu akad, maka yang batal hanya yang 2. Yang batal karena orang itu tidak boleh menikah dengan kakak beradik, nggak boleh mengumpulkan 2 perempuan sedangkan statusnya dia kakak beradik, kakak kandung dengan adik kandungnya. Nah, kalau ini ada masuk dalam akad yang tadi itu, satu kali akad untuk 5 orang, yang 3 perempuan yang berbeda-beda, yang 2 yaitu perempuan kakak beradik, maka yang batal hanya yang 2, yang 3 sah, yang 3 ini sah. Ikhtassal butlanu bihima au fi uqudin batal al-aqdu fil khamisah wa ma ba'daha, atau 5 perempuan ini dinikahi dalam akad yang berbeda-beda. Misalnya kalau tadi satu akad, ya ini akadnya berbeda-beda. Akad yang pertama, qabiltu nikah haha untuk siapa? Saya terima nikahnya perempuan si A. Halan misalnya, tunai. Wah, selesai, berarti yang satu selesai. Setelah itu langsung akad lagi di tempat yang sama misalnya, dengan akad yang berbeda. Saya terima lagi nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, tunai. 2 sudah. Kemudian setelah itu nikah lagi, akad lagi, qabiltu lagi, saya terima lagi. 5 diakad dalam satu pertemuan, tapi di akad yang berbeda-beda, sendiri-sendiri. Maka yang batal yang kelima, yang tidak sah yang kelima, yang enggak sah yang kelima. Batalal aqdu fil khamisah wa ma ba'daha, dan seterusnya. Yang sah hanya yang 4 yang pertama itu, karena yang boleh hanya 4. Wa hikmatu takhsisil arba' kama qila. Kenapa kok dibatasi sampai 4? Kenapa dibatasi sampai 4? Sebagian ulama mengatakan ada hikmahnya. Kenapa? Inna ghaliba umuri hadhihi syari'ati mabniyun 'ala taslits wa tarki ziyadati 'alaiha. Karena dalam aturan syariat, kebaikan-kebaikan itu dianjurkan taslis. Taslis itu 3-3. Jadi kalau kita wudu, wajah 3 kali, tangan 3 kali. Dan tidak dianjurkan lebih dari 3. Kama fit toharat, seperti dalam hal toharoh, wudu dan seterusnya. Wa imhali muddati syar'i wa nahwi dzalik. Falau zidahuna 'alal arba' lakanat naubatu kulli wahidatin la ta'udu illa ba'da aktsaru min 3 layalin. Kalau andaikan diperbolehkan seorang lelaki menikah lebih dari 4, berarti jatahnya satu orang perempuan itu nanti ditinggal oleh suaminya lebih dari 3 malam.
Nah kalau 4 enggak, kalau 4 misalnya 4 ya, ini 4 malam pertama di rumah istri pertama, kemudian istri yang pertama ini nanti akan ditinggal, istri kedua, ketiga, keempat. Ini 3 hari istri pertama ditinggal, nanti setelah 3 hari balik lagi ke istri yang pertama, sehingga nggak lebih dari 3 hari dia ditinggal, nggak lebih dari 3 hari, nggak lebih dari 3 malam dia ditinggal. Maka kalau 4 masih bisa. Jadi paham ya? Jadi kenapa kok 4? Karena supaya satu orang itu tidak ditinggal lebih dari 3 malam. Kalau misalnya lebih dari 4, 5 misalnya. Malam pertama di istri yang pertama, di malam kedua istri yang kedua, malam ketiga, sehingga untuk sampai kepada yang kelima, ketika dia ada di istri yang kelima, istri yang pertama ini sudah ditinggal lebih dari 3 malam. Dan itu enggak dianjurkan, jangan sampai lebih dari 3 malam. Makanya 4, kalau 4 itu masing-masing perempuan tidak ditinggalkan lebih dari 3 malam. Baru 3 malam balik lagi ke dia, baru 3 malam balik lagi ke dia. Itu hikmahnya diantaranya kata ulama, kenapa kok 4? Karena kalau lebih dari 4 maka masing-masing istri akan ditinggalkan lebih dari 3 malam, dan itu tidak dianjurkan. Wa fihi mukhalafatun lima marra. Ini mukhalafah, ada apa namanya? Tidak dianjurkan. Waqila, dan sebagian pendapat mengatakan al-hikmatu mura'atul akhlaqil arba'ati fil insan al-mutawallidi anha anwa' asy-syahwah. Ada yang mengatakan ini hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Wa rudda ba'dhum ala hadhihi bi'adami i'tibariha fir raqiqi ma'a tamamil akhlaqi fihi. Qala Syekh Izzuddin radhiyallahu anhu. Syekh Izzuddin la'allahu Izzuddin ibn Abdissalam. Kana fi syari'ati sayyidina Musa alaihi salam yajuzu lirrajul ay yatazawwaja min ghairi hasrin. Syariat Nabi Musa di zaman Nabi Musa, syariat yang turun boleh bagi laki-laki menikah dengan perempuan min ghairi hasrin, tanpa batas. Apa kalau tanpa batas? Unlimited apa limited? Kalau tanpa batas itu enggak ada batasan. Boleh berapa saja, taghliban li maslahatir rijal. Karena menjaga maslahatnya seorang laki-laki. Menjaga maslahatnya kaum laki-laki. Beda dengan syariatnya Nabi Isa. Wa fi syari'ati sayyidina Isa alaihi salam, dan di syariatnya Nabi Isa alaihi salam la yatazawwaju ghairu wahidatin. Tidak boleh menikah lebih dari 1. Jadi syariatnya Nabi Musa tanpa batas, syariatnya Nabi Isa harus 1 kalau menikah. Maka sampai sekarang masih ada nilai-nilai seperti ini di kalangan para pengikut atau kalangan teman-teman Nasrani itu. Taghliban li maslahatin nisa. Yang dijaga dalam syariatnya Nabi Isa ini lebih memprioritaskan maslahatnya seorang perempuan. Apa maksudnya? Fara'at karena nanti dijelaskan di sini. Fara'at syariatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam maslahatan naw'aini bil adadil makhsus. Ketika datang Rasulullah, diberi syariat oleh Allah diperbolehkan sampai 4. Jadi ini tengah-tengah. Tengah-tengah antara syariatnya Nabi Musa yang boleh menikah berapa saja tanpa dibatasi, dan tengah-tengah antara syariatnya Nabi Isa yang hanya boleh 1, maka syariatnya Nabi Muhammad di tengah-tengahnya boleh lebih dari 1 boleh tapi dibatasi. Ya, lebih dari 1 boleh tapi dibatasi, yaitu maksimal 4. Ai fil jumlati wallahu alam. Fa in qila, kalau ada pertanyaan, mal hikmatu fi riayati syariati sayyidina Musa lirijal. Kalau ada pertanyaan, apa sih hikmahnya di zaman Nabi Musa itu dibolehkan menikah bagi laki-laki menikah berapa saja dari perempuan, sedangkan wa syariati sayyidina Isa lin nisa, dan syariatnya Nabi Isa itu hanya 1 karena memprioritaskan seorang perempuan. Kalau di zaman Nabi Musa yang dipertimbangkan kaum laki-laki. Qultu yuhtamalu, ada kemungkinan, wallahu alam, anna fir'auna lamma dzabahal abna. Tatkala di zaman Nabi Musa itu Fir'aun itu punya keputusan, punya kebijakan,
dia punya kepres, keputusan presiden bahwa anak laki-laki yang lahir dibunuh. Wastad'afar rijal, maka tentu di sini kaum laki-laki jumlahnya sedikit. Nasaba ayyu'amilahum sayyiduna Musa birri'ayah ala khilafi fi'li dzalikal jabbar bihim. Maka di syariat Nabi Musa itu dibolehkan bagi laki-laki menikah lebih dari satu supaya nanti juga anaknya banyak lagi. Karena untuk menentang keputusan atau kebijakan pemerintah yang zalim itu, yaitu Fir'aun. Nah, kenapa? Ya, karena kisahnya panjang sekali. Intinya Fir'aun itu punya keputusan setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh bayinya. Maka masyhur itu terkenal sekali karena dia berdasarkan mimpi. Nah, dia bermimpi kemudian bertanya tentang mimpinya itu kepada para ahli tafsir mimpi. Yang katanya orang tafsir mimpi itu bahwa kerajaan Anda akan hancur di generasi orang Bani Israel. Yang mana waktu itu orang Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Diperbudak oleh Fir'aun. Dan Fir'aun merasa ini terancam. Wah, kalau sampai kerajaan saya nanti hancur gara-gara generasi-generasinya Bani Israel ini, maka dia buat keputusan. Sehingga setelah itu siapapun dari kalangan orang Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Harus dibunuh. Kemudian banyak protes terhadap kebijakan ini. Baru setelah banyak protes ganti kebijakannya. Selang-seling. Yang lahir laki-laki di tahun ini bunuh. Yang lahir di tahun berikutnya enggak. Jadi setahun bunuh, setahun enggak. Setahun bunuh, setahun enggak. Nabi Harun itu lahir di tahun selamat. Jadi di tahun enggak dibunuh Nabi Harun lahir. Makanya Nabi Harun aman. Nabi Musa di tahun kedua berikutnya. Makanya Nabi Musa itu kan sampai dibuang oleh ibunya berdasarkan perintah dari Allah supaya selamat dari pembunuhan Fir'aun itu. Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan. Nah, karena sudah banyak laki-laki yang dibunuh, bayi laki-laki dibunuh, maka otomatis laki-laki jumlahnya sedikit, perempuan jumlahnya semakin banyak. Maka di sini maslahatnya diperbolehkan bagi laki-laki di zaman Nabi Musa menikah lebih dari berapapun boleh, karena memang jumlahnya perempuan itu jauh lebih banyak timbang laki-laki, karena sebab ulahnya Fir'aun yang membunuh banyak anak laki-laki di zaman Nabi Musa. Nah, itu menjaga maslahatnya laki-laki. Di zaman Nabi Isa, kenapa harus satu, nggak boleh lebih dari dua? Karena Nabi Isa itu dikatakan di sini, walamma lam yakun li sayyidina Isa fir rijali ab, wa kana asluhu imra'atan nasaba yura'iya jinsa aslihi wa ri'ayatan lahu falyuta'ammal. Beda lagi di zaman Nabi Isa. Kalau di zaman Nabi Isa itu nggak punya bapak. Nabi Isa itu nggak punya bapak. Dia hanya lahir dari seorang ibu. Maka dia harus menjaga perasaan perempuan. Ya, karena dia tidak punya bapak. Jadi kaum laki-laki nggak begitu Jadi yang perempuan yang lebih dijaga perasaannya, kemaslahatannya, maka tidak boleh menikah lebih dari satu. Bahkan Nabi Isa sendiri itu belum menikah. Sehingga kalau panjenengan bertanya bagaimana sunnahnya menikah di zaman Nabi Isa, ya gimana Nabi Isa belum menikah. Dan kata ulama, Allah itu menciptakan manusia itu dengan 4 cara. Tapi yang normal, yang lumrah itu satu. Cara yang pertama hanya dari laki-laki, enggak, tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Yang kedua hanya dari seorang laki-laki tanpa perempuan, Ibu Hawa. Sampai sini supaya kaum laki-laki itu tidak merasa lebih hebat dari kaum perempuan. Karena Nabi Adam diciptakan dari seorang laki-laki, barangkali ada orang laki-laki mengatakan, apa perempuan itu nggak ada apa-apanya, diciptakan dari laki-laki kok. Maka Allah menciptakan manusia yang ketiga hanya dari seorang perempuan tanpa seorang laki-laki. Jadi Allah ingin berkata, wahai kaum laki-laki, jangan merasa lebih baik dari perempuan, karena perempuan diciptakan dari laki-laki, yaitu Ibu Hawa diciptakan dari Nabi Adam.
bahwa aku bisa menciptakan manusia tanpa kamu wahai laki-laki, yaitu hanya dari seorang perempuan, itu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dari sini imbang, laki-laki tidak lebih mulia secara umum, tidak lebih mulia dari perempuan. Tidak boleh mengatakan perempuan berasal dari laki-laki, enggak. Tanpa laki-laki pun Allah bisa menciptakan manusia, yaitu Nabi Isa tanpa seorang bapak, hanya seorang ibu. Yang tiga ini hanya terjadi satu kali, tidak ada dua. Seperti Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, hanya Nabi Adam, yang lain enggak ada. Yang kedua, hanya dari laki-laki tanpa seorang ibu, hanya ibu Hawa, yang lain enggak ada. Begitu juga manusia yang hanya dari seorang ibu, enggak punya bapak, hanya satu, Nabi Isa. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi sekarang banyak lagi Maryam-Maryam yang berkeliaran sekarang. Begitu ditanya hamil, mana suaminya? Jibril katanya. Jibril yang mana itu? Enggak ada, tiga ini cuma satu-satu, enggak ada lebih dari satu. Baru yang terakhir, yang keempat, manusia itu lumrahnya punya bapak, punya ibu, punya bapak, punya ibu. Begitu. Kita lanjutkan sebentar. Wa yusannu alla yazida fin nikah ala wahidatin min ghairi hajatin dhahirah. Kalau tidak punya disunnahkan untuk tidak menikah lebih dari satu kalau tidak punya kebutuhan yang jelas. Artinya tidak punya kebutuhan yang jelas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dalam Quran dikatakan kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara perempuan-perempuan itu walau harastum, walaupun kalian sudah berusaha. Maksudnya adil di sini kata ulama adil secara atifi, adil secara batin. Kalau mungkin secara zahir mungkin bisa adil, fasilitas mungkin sama, tapi secara hati susah untuk berlaku adil. Faqad yatra'u 'ala ta'addudi ma yaj'aluhu manduban. Menikah lebih dari satu ini kata ulama bisa jadi sunnah, bisa jadi sunnah, au makruhan atau makruh, au muharraman atau haram. Seperti hukum menikah kemarin. Hukum menikah kemarin kan macam-macam hukumnya, tergantung kondisinya. Lebih dari satu juga begitu, macam-macam hukumnya. Ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, bahkan ada kalanya haram. Wa dzalika tab'an li'tibaratin wa ahwalin tata'allaqu bisyakhsi alladhi yuridu ta'addud az-zawjat. Dan itu berkaitan dengan kondisi seseorang yang ingin menambah lebih dari satu, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya misalnya yang pertama kita ambil contoh, fa idza kana ar-rajul bihajatin li zawjatin ukhra. Kalau ada seorang laki-laki yang sangat membutuhkan untuk menikah lagi, ka'an kana la tu'iffuhu zawjatun wahidah, seperti dia merasa tidak cukup punya satu istri. Apa dengan alasannya? Au kanat zawjatuhul ula maridah, atau istri yang pertama sakit, tidak bisa ngelateni dia, tidak bisa melayani dia. Au aqiman, atau mandul, wa huwa yarghabu bil walad, sedangkan dia ingin mendapatkan keturunan. Wa ghalaba ala dhannihi ay yaqdiru ala al-'adli bainahuma, dan dia mengira kalau saya menikah lagi sebab saya butuh, kebutuhan ini tergantung, atau karena istrinya sakit, atau karena istrinya mandul, sehingga dia merasa butuh untuk menikah lagi, dan harus dipastikan dia merasa insya Allah bisa untuk adil, insya Allah bisa untuk adil. Karena hadza ta'addud manduban, dalam hal ini menikah lagi dianjurkan bagi dia. Dalam hal ini menikah lagi dianjurkan. Kenapa? Karena dia merasa butuh dan merasa bisa adil. Syaratnya dua, butuh dan bisa merasa adil. Li'anna fihi maslahatan masyru'ah, karena ada maslahat yang dianjurkan. Wa qad tazawwaja katsirun minas sahabati radhiyallahu anhum, dan banyak dari kalangan sahabat yang menikah bi aktsara min zaujatin wahidah, melebihi dari satu istri. Kalau kita panjenengan pelajari yang 4 sahabat saja misalnya, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan beberapa sahabat memang banyak yang menikah lebih dari satu. Yang kedua, idza kana ta'addud li ghairi hajah. Hukum yang kedua, kalau misalnya menikah lebih dari satu itu tidak ada keperluan, enggak ada keperluan, wa innama li ziyadati tana'um wat tarfih, dia tujuannya hanya untuk
tana'um itu bersenang-senang, wa tarfih dan ya bersenang-senang, wa syakka fi qudratihi ala iqamatil adli baina zawjatihi, dan dia tidak yakin kalau dia bisa adil. Jadi tujuannya bukan karena butuh, tapi karena untuk bersenang-senang tujuannya, dan dia ragu akan bisa berbuat adil. Fa inna hadza ta'addud yakunu makruhan. Maka dalam hal ini makruh hukumnya orang menikah lebih dari satu. Li'annahu li ghairi hajah, karena tidak ada kebutuhan. Wa li'annahu rubbama lahiqa bisababihi dharurun fi zawjat, dan bisa jadi ini menyebabkan dharur fi zawjat. Dharurun fi zawjat itu ada mudarat pada istrinya, min adami qudratihi 'alal adli bainahunna, karena tidak bisa berlaku adil di antara mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, karena dia ragu untuk tidak bisa adil, maka setiap yang ragu itu, kata Nabi, tinggalkan yang meragukan bagi kamu dan ambil yang tidak meragukan. Dia ragu, saya bisa adil apa enggak ya? Saya bisa adil apa enggak ya? Maka ragu dia, tidak, maka dianjurkan untuk tidak dilakukan. Hukumnya makruh kalau masih dilakukan. Au da'ma tashukku fihi ila ma la tashukku fihi. Yang terakhir, idza ghalaba ala dhannihi aw ta'akkada annahu la yastati'u in tazawwaja aktsar min wahidatin ay ya'dila bainahunna. Yang terakhir ini, apabila dia mengira tidak bisa adil, dia sudah firasat, dia sudah feeling, saya kayaknya nggak bisa adil. Dia sudah merasa begitu, saya kayaknya nggak bisa adil. Aw ta'akkada, atau dia yakin, kalau saya menikah lagi saya yakin saya nggak bisa adil ini, tapi tetap dia lakukan. Apa tidak bisa adilnya itu? Karena satu, misalnya imma li fakrihi, ada kalanya karena dia fakir dari segi ekonomi, dia orang nggak punya istri banyak, ya gimana bisa adil? Kalau dia orang nggak bisa menafkahi satu saja ngos-ngosan, auli dha'fihi, atau karena lemahnya dia. Lemah itu apa ya? Lemah macam-macam, lemah fisiknya, sehingga istrinya banyak tidak dipenuhi kewajiban batinnya misalnya. Auli adamil wuthuqi fi nafsi, atau karena dia tidak percaya diri, fil maili wal haifi. Fa inna ta'addud inda idin yakunu haraman. Dalam hal ini ta'addud itu menikah lebih dari satu itu dihukumi haram, karena dia sudah kayaknya saya nggak bisa yakin, karena saya nggak bisa adil kayaknya, atau malah dia yakin saya pasti nggak bisa adil ini, ya karena faktor ekonomi, karena faktor fisik yang lemah misalnya. Maka dalam hal ini dia dianggap melakukan, kalau masih tetap dianggap melakukan yang haram. Kenapa? Karena yang menjadi korban si perempuan, istrinya. Li'anna fihi idraran bi ghairihi, dan dia tidak punya percaya diri. Ada orang percaya diri, ada orang itu percaya diri. Di zaman Rasulullah itu ada pernah diriwayatkan, di zaman Nabi itu ada seorang sahabat itu datang ke Rasulullah minta izin untuk menikah. Oleh Nabi silakan menikah. Tapi orang nggak punya. Makanya dalam Quran dikatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau yang menikah itu orang fakir, asal dia yakin saja menikah, maka Allah akan buat dia kaya. Ini sering dijadikan landasan itu. Alhasil sahabat ini nikah, Pak. Setahun 2 tahun ekonominya tidak berkembang. Akhirnya intinya kondisi sehari-harinya sering susah dan melarat. Katanya janji Allah kalau orang menikah itu dibuat kaya. Kalau dia ketika menikah itu miskin, fakir, kalau menikah Allah yang membuat dia kaya. Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana saya sudah menikah ini kok masih seret aja rezeki, tiap hari masih susah. Katanya Quran itu janjinya kalau menikah Allah pasti dia buat kaya. Kata Nabi, ya coba nikah lagi. nikah 2. Karena harus yakin nikah lagi, maka nanti pasti kamu akan dibuat kaya oleh Allah. Nikah lagi dia, tambah parah, Pak. Nikah lagi tambah parah. Datang lagi ke Rasulullah, ya Rasul, tambah parah dari yang kemarin, nikah lagi. Tapi kan Quran itu mengatakan begitu ya. Berapa istrimu? 2, tambah 1 lagi 3. Begitu 3, makin parah tambah 3.
Datang lagi ke Rasulullah, kata Nabi, coba ini yang terakhir nih, barangkali 4 nanti kamu sukses. Begitu dicoba nikah lagi 4, sukses beneran, Pak. Jadi ekonominya makin melambung, makin melambung, makin melambung dan seterusnya. Makanya sampai itu dikisahkan ya, ada seorang guru, ada seorang tapi kisah yang ini saya Allahu a'lam, tapi saya pernah mendengar dari seorang kiai bercerita. Ada seorang guru didatengin muridnya ini mau menikah, sama gurunya disuruh menikah. Sama, hampir sama ceritanya. Setahun datang lagi sowan muridnya kepada gurunya mengadukan perihal ekonominya. Kebetulan gurunya itu sedang baca ayat ini dan sedang baca hadis tentang yang tadi itu. Akhirnya gurunya memberi saran ke muridnya, coba kamu nikah lagi kalau ekonominya belum bagus. Ini saya baca ayat Quran, ada riwayat hadis yang begini. Nikah lagi, Pak, karena perintah gurunya. Sama, makin nyungsep punya istri 2. Akhirnya datang lagi ngadu ke gurunya. Kata gurunya, nggak mungkin, ini ayat loh, ini hadis. Pasti coba lagi, intinya sampai 4. Begitu 4, dia pikirannya bercabang. Dia, ini kalau istri saya yang satu punya kelebihan masak, dibukakan dia warung makan. Yang satunya punya kelebihan bisa menjahit, dibukakan dia disuruh menjahit, bikin baju. Akhirnya istrinya itu punya pekerjaan semua. Suaminya seperti bos. Suaminya seperti bos. Akhirnya penghasilan dari istrinya dikumpulin, jadi istrinya kayak jadi karyawan. Akhirnya beberapa tahun kemudian datang dia muridnya ini kepada gurunya itu membawa mobil bagus. Gurunya pangling. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya, guru. Saya siapa? Saya murid jenengan. Ini kamu ya yang dulu yang enggak, saya dulu itu yang pernah. Masya Allah, sekarang sukses ya. Ayo masuk. Ditanya sama gurunya, gimana kok bisa sukses? Loh, kan sarannya jenengan waktu itu. Kok bisa sukses? Kan jenengan yang ngasih saran waktu itu. Oh Masya Allah, kebetulan setelah itu istrinya, gurunya ini keluar juga. Oh ini kata gurunya, ini loh murid kita dulu ini, sekarang Masya Allah sukses. Terus si istrinya gurunya itu di waktu itu bilang, iya ini suami saya ini sekarang lagi banyak pikiran, bangun ini, bangun itu, bangun madrasah, bangun ini. Akhirnya sama istrinya, kiainya, istrinya gurunya itu, coba kamu kasih tahu kenapa bisa sukses seperti itu, apa resepnya, kasih tahu sama kiaimu itu, katanya. Ternyata dia sudah kasih tahu ya, kata muridnya, wah ini kalau dikasih tahu ini, wong saya dulu yang ngasih resep dia, beliau yang ngasih resep ternyata. Ya makanya di sini dikatakan auli adamil wuthuqi min nafsihi. Kalau nggak percaya diri jangan. Karena kecuali dia bisa benar-benar percaya betul, dia yakin betul, ya silahkan. Qurannya sudah bilang begitu, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau dia fakir, Allah yang akan menjadikan kaya. Kalau percaya, ini setengah-setengah. Jangan ambil resiko kalau setengah-setengah. Di anna fihi idraran bi ghairihi. Karena kalau tidak bisa memenuhi haknya, maka dia idrar bi ghairihi, bisa membahayakan orang lain. Wan nabiyyu yaqul la darara wa la dirara. Tidak boleh ada darar, tidak boleh ada dirar, merugikan sendiri atau merugikan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Faidatun ifaul ab wal ajdad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sudah siang, monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.